بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 4۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا لیسن ہے، بس یہ 4 لائن کا۔ اس سے ریلیٹڈ پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس لیسن کی طرف آئیں گے۔ بلکہ اس لیسن کی کوئی الگ سے ورڈ میننگ نہیں ہے، اگلے والے لیسن کی ہے۔ تو چلیے پہلے اس کا ترجمہ ہی کر لیتے ہیں۔ رین، بارش۔ The rain is raining all around. The rain is raining all around. چاروں طرف بارش ہو رہی ہے۔ It falls on field and tree. بارش گرتی ہے کھیت پر اور پیڑ پر، یا میدان پر اور پیڑ پر۔ It rains on the umbrellas here. بارش ہوتی ہے یہاں امبریلا پر یعنی چھتری پر۔ And on the ships at sea. اور بارش گرتی ہے یا بارش ہوتی ہے سمندر میں جہازوں پر۔ شپس ایٹ سی، CSEAC، ایک ہوتا ہے SEEC، اس کے معنی دیکھنا، اور یہ والا SEAC کے معنی سمندر۔ اور بارش ہوتی ہے سمندر میں جہازوں پر۔ بارش چاروں طرف ہو رہی ہے، وہ میدان پر اور درخت پر گر رہی ہے، اور یہاں چھتری پر بھی گر رہی ہے، اور سمندر میں جہازوں پر بھی گر رہی ہے۔ ٹھیک ہے محترم حضرات، چلیے آگے آئیں۔ آگے ہے یہ کاؤنٹنگ کلاؤڈز، یہ بھی کر لیجئے، یہ چھوٹا سا وہ ہے کاؤنٹنگ کلاؤڈز۔ اس میں بادلوں کو آپ کو گننا ہے۔ کمپلیٹ دا اسٹوری، کہانی کو مکمل کیجئے۔ As one little white cloud floated in the sky one day. جب ایک چھوٹا سفید بادل تیر رہا تھا، floated تیر رہا تھا، in the sky آسمان میں، one day ایک دن، another little cloud called out. ایک دوسرے بادل نے چلا کر پکارا، come آؤ، let us play چلیے ہم کھیلیں۔ As two little clouds danced in the sky so blue. جس دوران دو چھوٹے بادل ناچ رہے تھے بالکل نیلے آسمان میں، in the sky so blue، نیلے آسمان میں۔ Another little cloud asked. تو ایک دوسرے چھوٹے بادل نے پوچھا، can I join you؟ کیا میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ اور تو کچھ کام رہ نہیں گیا تھا بادلوں کو۔ As three little clouds held hands in the sky. جس دوران 3 چھوٹے بادل آسمان میں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ held hands، to hold کے معنی پکڑنا، اس کا پاسٹ آتا ہے کیا؟ held، سیکنڈ فارم ہے اس کی held۔ held hands in the sky، آسمان میں آسمان میں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ the wind blew another little cloud very close by. تو ہوا نے ایک دوسرے چھوٹے بادل کو اڑا کر ان کے بہت قریب کر دیا۔ As 4 little clouds decided what to do. جس دوران 6 چھوٹے بادل ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ Another little cloud joined them very quietly too. تو تبھی ایک دوسرے چھوٹے بادل نے بھی ان کے ساتھ شرکت اختیار کر لی۔ very quietly too، وہ بھی بڑی خاموشی سے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے کر کے چلیں جی۔ لیسن یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا اسٹورم ان دا گارڈن، اور ورڈ میننگ اسی کی لکھی ہوئی ہے۔ اسٹورم ان دا گارڈن، یہ یونٹ 4 کا لیسن 2 ہے۔ اسٹورم ان دا گارڈن کا مطلب ہے گارڈن میں طوفان، باغ میں یا باغیچے میں طوفان۔ دیکھ لیں اس ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اسٹورم ان دا گارڈن، باغیچے میں طوفان۔ اسٹورم کے معنی آندھی، طوفان، تیز ہوا۔ ونڈ کے معنی ہوا، لیکن اسٹورم بولتے ہیں بڑے طوفان کو یا بڑی تیز ہوا کو۔ ٹھیک ہے، تو کوئی طوفان وغیرہ آئے یا کیا کہتے ہیں بہت تیز آندھی چلنے لگے، آپ اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ اسٹورم بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر a few minutes later، کچھ منٹوں کے بعد، the storm broke، طوفان پھوٹ پڑا یعنی شروع ہو گیا۔ کچھ منٹ بعد طوفان پھوٹ پڑا یعنی شروع ہو گیا۔ بریک اور بروک اور بروکن، اس کے ایک معنی تو ٹوٹنے توڑنے کے ہیں۔ کوئی بری چیز یا کوئی ناپسندیدہ چیز اگر پھیل جائے، اس کے پھیلنے کو بھی بروک بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر
पेंडेमिक फैल पड़ा, तो आप बोलेंगे द पेंडेमिक ब्रोक आउट। ठीक है, पेंडेमिक या एक वबा फैल गई, एक वबा फैल गई। तो कोई ऐसी चीज जो नापसंदीदा हो वो भी हो जाए, उसके होने को भी आप ब्रेक ब्रोक से ताबीर करते हैं। फियर्स हेवी वायलेंट स्टॉर्म, शदीद तूफान तेज आंधी। ये फियर्स हेवी वायलेंट ये सब जो है शदीद के माना में, फियर्स के माना भी शदीद, हेवी के माना भी शदीद भारी, वायलेंट के माने में भी, वायलेंट के माना भी, वायलेंट के लुग़वी माना हो गए मतलब ऐसा जो फसाद मचा देने वाला हो। ठीक है, फसाद मचा देने वाला, खराबी पैदा कर देने वाला। ठीक है, बहुत शदीद। तो वायलेंट स्टॉर्म या हेवी स्टॉर्म या फियर्स स्टॉर्म, इसके माना शदीद तूफान, तेज तूफान। आई थिंक वी आर इन फॉर ए स्टॉर्म, ये एक फ्रेज है, या फ्रेज के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। वी आर इन फॉर ए स्टॉर्म, इन फॉर ए स्टॉर्म ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है मुझे लग रहा है कि तूफान करीब है, आने वाला है। और यहाँ पर स्टॉर्म लुग़वी माना में नहीं बल्कि मुसीबत के माना में मुराद होता है। मुझे लगता है कि मुसीबत आने वाली है। आई थिंक वी आर इन फॉर ए स्टॉर्म। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मुसीबत आने वाली है। आई थिंक वी आर, ये वी आर को शॉर्ट में करके लिखा हुआ है। वी आर, वी आर को शॉर्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से, वी अपोस्ट्रोफी आर ई। आई थिंक वी आर इन फॉर अ शोर फॉर अ स्टॉर्म, हमें लगता है कि हम, वी आर इन का मतलब वी आर रेडी, फॉर अ स्टॉर्म एक मुसीबत के लिए, एक आफत के लिए। मुझे लगता है कि एक मुसीबत आने वाली है। स्टॉर्म डैमेज, तूफान से होने वाले नुकसानात। स्टॉर्म डैमेज, तूफान से होने वाले नुकसानात। थंडर स्टॉर्म, बरकी तूफान जिसमें बिजली की खूब कड़क और गरज हो, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तूफान बाज दफा ऐसा आता है जिसमें खूब बिजली बिजली भी चमक रही है, तो आप उसको बोलेंगे थंडर स्टॉर्म। आई स्टॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज का तूफान। मिसाल के तौर पर आई स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एहतजाज का तूफान, एहतजाज का तूफान। आपको कहना हो कि मुल्क भर में एहतजाज का तूफान बर्पा हो गया। ठीक है, तो मुल्क भर में या मुल्क के कोने कोने में एहतजाजात होने लगे, तो वहां पर आप बोल सकते हैं ए स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, पूरे मुल्क में क्या कहते हैं, एहतजाजात होने लगे, एहतजाज होने लगे। तो ए स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एहतजाज का तूफान, शदीद एहतजाज जो काबू में न किया जा सके। अ पॉलिटिकल स्टॉर्म इज ब्रूइंग ओवर प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट। अ पॉलिटिकल स्टॉर्म इज ब्रूइंग, वजीर आजम के तबसरे पर एक सियासी तूफान मंडला रहा है। तो ब्रू के माना होते हैं, ब्रू असल में एक तरीके से चाय बनाने का तरीका होता है जिसमें केतली में पानी रख दिया जाता है और वो धीरे धीरे जो है सुलगता रहता है पानी। तो कोई चीज जो धीरे धीरे सुलग रही हो और फिर उसके उबलने के खतरात हों और उसके फैलने के खतरात हों, तो आप वहां पर इसका, इस लफ्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वजीर आजम ने कोई ऐसा तबसरा किया जिस पर अंदर ही अंदर लोगों के अंदर एक तूफान या एक एहतजाज की जहनीत पैदा हो रही है, तो वहां पर आप ब्रू लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस इसी तरीके से याद कर लें। अ पॉलिटिकल स्टॉर्म इज ब्रूइंग ओवर प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट, एक एक सियासी तूफान मंडला रहा है प्राइम मिनिस्टर के कमेंट पर, प्राइम मिनिस्टर के तबसरे पर एक सियासी तूफान मंडला रहा है। द काम बिफोर द स्टॉर्म, द काम बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले की खामोशी। आई स्टॉर्म इन टी कप, आई स्टॉर्म इन टी कप, लफ्जी तर्जमा चाय की प्याली में तूफान। और ये एक मुहावरतन इसको बोला जाता है जब आप किसी बेवजह की बात पर तूफान खड़ा करें, छोटी बात पर तूफान, बेवजह, बेवजह तूफान या छोटी बात पर तूफान। टू टेक समथिंग और somebody बाय स्टॉर्म, टू टेक समथिंग और somebody बाय स्टॉर्म, तूफान मचाना, धमाल करना। मिसाल के तौर पर हिज परफॉर्मेंस टुक इंडिया बाय स्टॉर्म, उसकी कारकर्दगी ने हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया।
His performance took India by storm. उसकी कारकर्दगी ने हिंदुस्तान में तूफान मचा दिया. To storm verb, इसके माना गरजना, बरसना, चिल्लाना, अचानक से धावा बोलना. Don't you know who I am? She stormed. क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन हूं? She stormed. वो बरसी, यानी वो बरस कर बोली या वो गरज कर बोली कि आपको मालूम नहीं मैं कौन हूं. पुलिस stormed the building and captured the gunman. पुलिस ने बिल्डिंग में धावा बोला और गनमैन को यानी बंदूक से मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया. टू कैप्चर के माने कैद करना. पुलिस stormed the building, पुलिस ने बिल्डिंग में धावा बोला. एंड कैप्चर्ड द गनमैन, और गनमैन को गिरफ्तार कर लिया, बंदूक से मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर लिया. टू क्रैश इनटू समथिंग, मुतसादिम होना, टकराना, हादसे का शिकार होना. गाड़ियां आपस में लड़ जाती हैं, उसको भी क्या बोलते हैं हम? क्रैश. हवाई जहाज वगैरह गिर जाए अगर तो उसको भी क्या बोलते हैं? क्रैश. ठीक है, क्रैश करना. तो टू क्रैश इनटू समथिंग, मुतसादिम होना, टकराना, हादसे का शिकार होना. आई वॉज टेरिफाइड दैट द प्लेन वुड क्रैश, मैं खौफ ज़दा था. आई वॉज टेरिफाइड, मैं खौफ ज़दा था. दैट द प्लेन वुड क्रैश, के जहाज हादसे का शिकार हो जाएगा. अ ट्रक वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, एक ट्रक बेकाबू हो गया. एंड क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ बस, और एक बस के पिछले हिस्से से टकरा गया. ठीक है, अ ट्रक वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, एक ट्रक कंट्रोल से बाहर चला गया. एंड क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ अ बस, और एक बस के पिछले हिस्से से टकरा गया. एक ट्रक बेकाबू हो गया और बस के पिछले हिस्से से टकरा गया. ठीक है. ही क्रैश्ड हिज कार इनटू अ वॉल, उसने अपनी कार एक दीवार से ठोक दी या टकरा दी. ही क्रैश्ड हिज कार इनटू अ वॉल, उसने अपनी कार एक दीवार से ठोक दी या टकरा दी. टू क्रैश, इसके एक दूसरे माना कोई चीज जोर से फेंक कर मारना या तोड़ना. मिसाल के तौर पर अ ब्रिक क्रैश्ड थ्रू द विंडो, एक ईंट खिड़की तोड़ते हुए निकल गई. क्रैश्ड थ्रू द विंडो यानी जोर से खिड़की पर लगी और खिड़की तोड़ते हुए ऐसे गुजर गई खिड़की में से. अ ब्रिक क्रैश्ड थ्रू द विंडो, एक ईंट खिड़की में से या खिड़की तोड़ते हुए निकल गई. द डोर क्रैश्ड ओपन, द डोर क्रैश्ड ओपन, दरवाजा धड़ से खुला. द डोर क्रैश्ड ओपन, दरवाजा धड़ से खुला. ही क्रैश्ड द डोर शट बिहाइंड हिम, उसने पटक कर दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया है, यानी वो दरवाजे से बाहर निकला और जोर से दरवाजे को पटक दिया कि वो बंद भी हो गया. ही क्रैश्ड द डोर शट, उसने दरवाजे को पटक कर बंद कर दिया. बिहाइंड हिम, अपने पीछे. थंडर क्रैश्ड ओवरहेड, थंडर क्रैश्ड ओवरहेड, तेज की आवाज के साथ बिजली चमकी या बहुत जोर से बिजली चमकी. थंडर बिजली को बोलते हैं. बिजली बहुत जोर की आवाज के साथ चमकी. बिजली की चमक वगैरह को भी क्रैश से ताबीर करते हैं. टू क्रैश, प्राइस और बिजनेस. अगर ये क्रैश का लफ्ज प्राइस या बिजनेस के माना में हो तो इसका मतलब होता है कीमत का गिर जाना, बिजनेस ठप हो जाना, बेकीमत होना. टू क्रैश, प्राइस और बिजनेस, कीमत गिर जाना, बिजनेस ठप हो जाना, बेकीमत हो जाना. द कंपनी क्रैश्ड विद डेट्स ऑफ 50 मिलियन पाउंड. द कंपनी क्रैश्ड, कंपनी जमीन बोस हो गई, डूब गई. विद डेट्स ऑफ 50 मिलियन पाउंड, 50 मिलियन 50 मिलियन पाउंड के कर्ज के साथ. कंपनी 50 मिलियन पाउंड कर्ज के साथ डूब गई. इन अ फ्लैश, चंद अल्फाज और हैं इस सबक के. इन अ फ्लैश, बिजली की रफ्तार से. फ्लैश, फ्लैश बोलते हैं बिजली की चमक को, बिजली की रफ्तार से. इन अ फ्लैश, बिजली की रफ्तार से, बहुत जल्दी, एक पल, आन भर में या दम भर में. थंडर
بجلی کی گرج، بادل کی گرج، رعد کڑک، ٹو رول لڑکنا، لڑکانا، گردش کرنا، پیچو خم کھانا. رول کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر رول کو آپ ایسے گول گول بناتے ہیں نا، تو کوئی چیز ایسے جو گول گول گر رہی ہو، چل رہی ہو، اس کو بھی ہم کیا بولیں گے؟ رول. لڑکنا، لڑکانا، گردش کرنا، پیچو خم کھانا. رول گول گول مڑی ہوئی یا لپٹی ہوئی چیز، اس کو بھی رول بولتے ہیں. جیسے کہ انڈے کا رول. انڈے کا رول کھایا ہے سب لوگوں نے؟ ٹو ڈرپ. انڈے کا رول، ایگ رول کھایا ہے؟ نہیں کھایا؟ یہاں پر ملتا ہوگا نا ایگ رول، نہیں کھانے گئے کبھی آپ؟ جمعرات کو دیکھنا، دانش کو لے جانا. ٹو گیٹ ویٹ، گیلا ہونا، بھیگنا. ڈرپ، ٹو ڈرپ، پانی ٹپکنا، کسی سیال مادے کا گرنا. ڈرپ. ڈراپ ہوتا ہے قطرہ، پانی کا قطرہ، ٹھیک ہے. اور ڈرپ ہوتا ہے پانی کے قطرہ قطرہ پانی کا گرنا. ٹھیک ہے. ٹو گیٹ ویٹ، گیلا ہونا، بھیگنا. چلیے. ہاں، یہ جو اس طریقے سے بنا ہوا ہے، یہ ای جیسا سمبل، یہ پونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پونڈ. ود ڈیٹس، آف 50 ملین پاؤنڈ. بھی نہیں پڑا جاتا اس میں. ود ڈیٹس آف 50 ملین پاؤنڈ. ہاں ڈیبٹ، ہاں ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے جی، اس میں پڑا جاتا ہے بھی. چلیں ترجمہ دیکھ لیں اس کا. اسٹورم ان دا گارڈن، باغیچے میں طوفان. چائے کی پیالی میں طوفان نہیں، باغیچے میں طوفان. سنو سنو دا اسنیل، سنو سنو اسنیل از پلئنگ ود ہز فرینڈس دا ants. سنو سنو اسنیل، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جانور بنا ہوا، اوپر بھی بنا ہوا ہے اور نیچے بھی بڑا سا بنا ہوا ہے آدھے صفحے پر. اسنیل بولتے ہیں اس کو انگلش میں. اردو میں اس کو گھونگا، گھونگا بولتے ہیں. گھونگا. آپ کے پتہ نہیں علاقائی زبان میں کیا بولتے ہوں گے اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ گھونگا. اچھا، دانش آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اللہ میاں کی جیسی بھی نہیں. فیصل، آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہے جانور؟ اچھا. یہ اس کی جو اوپر کی شیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سخت سی ہوتی ہے، اور اندر یہ بڑا ملائم سا ہوتا ہے اور بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے، کچھوے کی طرح. کچھوے کی یہ نسل سے ہوگا، پتہ نہیں کیا یہ، لیکن چھوٹا سا ہوتا ہے بس یہ. ٹھیک ہے. تو سنو سنو دا اسنیل، سنو سنو گھونگا یا اسنیل از پلئنگ، کھیل رہا ہے، ود ہز فرینڈس، دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. دوست کون؟ دا آنٹس، چونٹیوں کے ساتھ. سڈنلی دیر از اے اسٹارم، اچانک سے ایک طوفان آ جاتا ہے. ہی ہریز ٹو ہز مدر، وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے. اینڈ ٹیلس ہر، اور اس کو بتلاتا ہے. آل ہی سو، تمام وہ باتیں جو اس نے دیکھی. اینڈ ہرڈ، اور تمام وہ باتیں جو اس نے سنی. سنو سنو صدف، اردو میں اس کو صدف بھی بولتے ہیں. صدف کیا بولتے ہیں؟ صدف، بڑی سواد سے صدف. سنو سنو صدف یا سنو سنو گھونگا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوست چینٹیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اچانک سے ایک طوفان آ جاتا ہے. وہ جلدی سے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان کو تمام وہ باتیں جو اس نے سنی اور دیکھی بتلاتا ہے. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کیا دیکھا اور کیا بتلایا، کیسے طوفان آیا. سنو سنو دا اسنیل was sitting was visiting his friends. سنو سنو صدف اپنے دوستوں کو وزٹ کر رہا تھا، اپنے دوستوں کے پاس گھوم رہا تھا، یہ گھومنے گیا ہوا تھا. کون دوست؟ دا آنٹس، چیونٹیوں کے پاس. اپنے دوست چیونٹیوں کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا تھا یا گیا ہوا تھا. دے کلائمڈ آل اوور ہم، وہ یعنی کہ وہ چیونٹیاں کلائمڈ آل اوور ہم، اس کے پورے جسم پر چڑھی ہوئی تھیں. ہی دے کلائمڈ انڈر ہم، اور ہی کر رہی تھیں، اور وہ اس کے نیچے بھی چڑھی ہوئی تھیں. دے کلائمڈ انڈر ہم، اور وہ اس کے نیچے بھی چڑھی ہوئی تھیں، اور وہاں پر بھی وہ ہی کر رہی تھیں. سڈنلی a great white light crashed through the clouds. اچانک a great white light، ایک بڑی سفید روشنی، crashed تیزی سے چمکی،
थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से, बादलों में। अचानक बादलों में एक तेज सफेद बिजली चमकी, या एक बड़ी सफेद बिजली चमकी। सनु सनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज हेड, pulled in his head, pulled in his tail, and sat very still. ठीक है। सनु सनु ने जल्दी से, पुल्ड इन अंदर खींच लिया, अंदर कर लिया, हिज हेड अपने सर को, पुल्ड इन और उसने अंदर कर लिया, हिज टेल अपनी पूंछ को। यानी जब अचानक से बहुत जोर से तूफान या बिजली की चमक चमकी और बिजली गरजी, तो बिजली की गरज के बाद उसने क्या किया, उसका सर जो होता है वो अंदर हो जाता है कछुए की तरह, और पूंछ वगैरह भी उसकी अंदर हो जाती है, जो जो सख्त वाला हिस्सा होता है उसके अंदर। तो उसने अपना सर और अपनी पूंछ अंदर कर ली, एंड सेट वेरी स्टिल, और बहुत खामोशी के साथ बैठ गया। वेरी को बहुत आराम से लिखा गया है और बहुत आराम से पढ़ा भी जाएगा, और उर्दू में भी बहुत आराम से तर्जमा होगा, बहुत खामोशी से बैठ गया। ठीक है जी। आउटसाइड, बाहर। द स्काई ग्रू डार्क, आसमान तारीक हो गया। एंड द क्रोज फ्लू पास्ट, और कौवे पास से गुजरने लगे, कां करते हुए। ओह बट वेयर वर द आंट्स, अरे लेकिन चींटियां कहाँ रह गईं। सनु सनु स्टक आउट हिज फीलर्स, सनु सनु ने अपने फीलर्स निकाले। फील के माना महसूस करना, फीलर महसूस करने वाला। उसके सर पर ऐसे दो वो लगे हुए होते हैं, एंटीना, देख रहे हो अगर आप, उसमें सर पर क्या लगे होते हैं, दो एंटीना। तो उन एंटीनाओं से वो क्या करता है, वो महसूस करता है, वो चीजों का पता लगाता है, नेटवर्क ढूंढता है उससे। तो सनु सनु ने अपने फीलर्स निकाले, एंड लुक्ड फॉर देम, और उन्हें तलाश किया। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, वो सब के सब देवर हाइडिंग छुपी हुई थी, अंडर ए फ्लावर पॉट, एक फूल के बर्तन के नीचे। फूल का बर्तन जिसको हम बोलते हैं क्या, गमला, एक गमले के नीचे छुपी हुई थी। गो होम सनु सनु, द आंट्स क्राइड आउट, द आंट्स क्राइड आउट, चींटियां चिल्लाई। गो होम सनु सनु, सनु सनु आप घर जाओ। हरी हरी योर मदर विल वरी, जल्दी करो आपकी अम्मा परेशान हो जाएंगी। सनु सनु वेंट टू हिज मदर, सनु सनु अपनी वालदा के पास गया। वेयर शी सेट अंडर ए स्टोन नियर द वेल, वो अपनी वालदा के पास गया। वेयर जहां, या वेयर उस जगह जहां, शी सेट वो बैठी हुई थी, अंडर अ स्टोन एक पत्थर के नीचे, नियर द वेल एक कुएं के पास। सनु सनु अपनी वालदा के पास उस जगह गया जहां वो एक कुएं के पास पत्थर के नीचे बैठी हुई थी। ठीक है जी। अम्मा सेड सनु सनु, अम्मा सनु सनु ने बोला, देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन, बागीचे में एक तूफान आया हुआ है। देयर इज ए स्टॉर्म इन द गार्डन, बागीचे में एक तूफान आया हुआ है। अच्छा जी। आई हर्ड, आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, ऊ ऊ ऊ ऊ, मैंने हवा को बहुत जोर से चलते हुए सुना, ऊ करके। आई सो ट्रीज स्वे स्वे स्वे, शे 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 शे, मैंने दरख्तों को साए साए करते हुए या साए साए करके हिलते हुए सुना या देखा। आई सो ट्रीज, मैंने दरख्तों को देखा हिलते हुए, और जब हिलते हैं तो उसमें साए साए की आवाज होती है, उस आवाज के साथ मैंने हिलते हुए देखा। आई सो लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, जजाक 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 जजाक, और मैंने बिजली को, यानी आसमानी जो बिजली होती है उसको चमकते हुए सुना। फ्लैश के माना चमकना चमकना चमकना, मैंने यानी कि बार बार चमकते हुए सुना, देखा, किस तरीके से, जाक जजाक 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 ऐसे करके चमक रही थी। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, और मैंने जो गरज होती है, गरज,
جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے اس کو رول کرتے ہوئے، اس کو کیا کہتے ہیں، گردش کرتے ہوئے سنا. گڈام گڈام گڈام، سوری گڈام گڈوم گڈام گڈوم، اس طریقے کی آواز کے ساتھ. I heard rain fall 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 سٹا سٹا پٹا پٹا سٹا سٹا پٹا پٹا، اور میں نے بارش کو گرتے ہوئے سنا اس آواز کے ساتھ. سٹا سٹا پٹا پٹا سٹا سٹا پٹا پٹا. I heard water drip 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 پلپ 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 پلپ، اور میں نے پانی کو قطرہ قطرہ گرتے ہوئے سنا پلپ 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 کر کے. It was the biggest storm Sanu Sanu had ever seen in. It was the biggest storm Sanu Sanu had ever been in. یہ سب سے بڑا طوفان تھا جس کے اندر سنو سنو کبھی رہا ہو، یعنی جس کا وہ حصہ بنا ہو یا جس میں وہ پھنسا ہو، اور پھر اس طوفان میں نیند آ گئی ہو. یہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ سنو سنو جس میں رہا ہو اور نیند آ گئی ہو. او او شے شے ززاک ززاک گڈام گڈوم سٹا سٹا پٹا پٹا سٹا سٹا پٹا پٹا پلپ 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 پلپ. اینڈ ڈو یو نو وٹ، اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ سنو سنو ڈنٹ گیٹ ویٹ، سنو سنو گیلا بھی نہیں ہوا. ڈو یو نو وائی، آپ کو معلوم ہے کیوں؟ زید ہی بتا پائیں گے کیوں نہیں گیلے ہوئے. جی زید، سنو سنو کیوں گیلا نہیں ہوا اتنے بڑے طوفان کے باوجود، زندگی کے سب سے بڑے طوفان کے باوجود؟ ہے معلوم نہیں. ہاں مدثر، جی اپنے اس میں بڑھ گیا تھا وہ اس لیے نہیں گیلا ہوا. جی، جو ساتھ میں اس کا گھر رہتا ہے یا جو اس کا خول ہوتا ہے باہری، وہ اس کے اندر چھپ گیا تھا، اس لیے گیلا نہیں ہوا. دیکھا کتنی بڑی سائنسی معلومات تھی یہ، آپ اس سے محروم رہ جاتے. چلیں جی، بند کر دیں یہ والا سبق ابھی ہم.